پاکستان میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ باقی تمام مسالک، دیوبند، اہل حدیث، اثنا عشریہ، اسماعیلی اور بورا کمیونٹی، ان سب کو آپس میں ملا بھی دیا جائے پھر بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کی تعداد زیادہ بنتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ بڑے پرامن ہوا کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب ان لوگوں کو مذہبی انتہا پسندی کا ٹائٹل دیا گیا۔ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا ڈالی جس نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پہلا الیکشن کانٹیسٹ کیا، 23,80,000 ووٹ حاصل کر کے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت نے پہلا الیکشن کانٹیسٹ کر کے اتنا بڑا ووٹ بینک حاصل نہیں کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی، جس کے امیر حافظ سعد حسین رضوی اور نائب امیر سید زہیر الحسن شاہ ہیں۔ یہ تحریک کیسے وجود میں آئی، اس کو بنانے والے کون لوگ تھے، مولانا الیاس قادری کا اس تحریک سے کیا تعلق ہے، ایسا وہ کون سا شخص تھا جس کو علامہ خادم حسین رضوی اپنا استاد اور اس تحریک کا بانی مانتے تھے، کیا مفتی محمد حنیف قریشی کا اس تحریک کو بنانے میں کوئی کردار ہے یا نہیں، اس سے پہلے بریلوی مکتبہ فکر میں کوئی سیاسی جماعت موجود تھی یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ بات ہے جنوری 2011، گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سیکیورٹی گارڈ تھا، جس کو دنیا ملک ممتاز حسین قادری کے نام سے جانتی ہے۔ ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو کیوں قتل کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ 14 جون 2009 گاؤں میں چند عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ان میں ایک مسیح خاتون آسیہ بی بی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ 19 جون 2009 295 کے تحت اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ 8 نومبر 2010 ضلع ننکانہ صاحب کی سیشن کورٹ نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے سزائے موت کے اس فیصلے کے خلاف آسیہ بی بی کے حق میں فیصلہ دیا اور آصف علی زرداری سے اپیل کی کہ آسیہ بی بی کی سزا معاف کی جائے۔ سلمان تاثیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ آسیہ بی بی کو ایک کالے قانون کے تحت سزا دی گئی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے، اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو، آصف علی زرداری صاحب، کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے، اور انشاءاللہ صدر صاحب جو ہیں وہ انسانیت کے اور تقاضوں کے مطابق وہ ان کی سزا معاف کریں گے۔ اس کے بعد پنڈی میں مفتی محمد حنیف قریشی نے ایک تقریر کی جس میں مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ سلمان تاثیر نے ناموس رسالت کے قانون کو اعلیٰ قانون کہا ہے، اور سلمان تاثیر جو ہے وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے، اور گستاخی کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت۔ اسی نجی محفل میں ملک ممتاز حسین قادری بھی موجود تھے۔ مفتی محمد حنیف قریشی کی تقریر سننے کے بعد ملک ممتاز حسین قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا۔ اگر ہمارے ملک کا قانون 295 کی گستاخ رسول کی سزا موت کا قانون نہ ہو، اللہ نے جرأت ہمیں عطا کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم بندوق چلانا بھی جانتے ہیں، گولی مارنا بھی جانتے ہیں، اور گستاخ کا گلا کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ کوئی قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، گستاخ رسول کی سزا، رسول کی سزا، نبی کے گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ سزائے موت کے فیصلے کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ملک ممتاز حسین قادری کی حمایت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے سزائے موت میں تاخیر کرنا پڑی۔ 29 فروری 2016 کو اڈیالہ جیل میں ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ مسلم لیگ نون کا دور حکومت تھا۔ ممتاز قادری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاکھوں لوگوں کا سمندر لیاقت باغ راولپنڈی میں مڈ آیا، اور یہ اس وقت کی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔
मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग इकट्ठे हुए, जिनमें बड़ी बड़ी तमाम तंजीमात मौजूद थी। मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत, जमयत उलमाए पाकिस्तान, तहरीक सिरात मुस्तकीम, तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत और तहरीक शबाब इस्लामी जैसी तमाम तर तंजीमात उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। उनके सामने ये बात रखी गई कि पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फ़िक्र की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारी खानकाएँ, मसाजिद, मदारस, मज़ारात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम पाकिस्तान के अंदर कोई नुमायाँ किरदार अदा नहीं कर रहे। हमें तमाम तर तंजीमात को ख़त्म करके लब्बैक या रसूलुल्लाह जो कि हमारी पहचान है उसके झंडे तले जमा हो जाना चाहिए, जहाँ से हम अपना तमाम तर सिस्टम कंट्रोल करेंगे। इस एजेंडे के ऊपर सिर्फ 3 लोग मुतफिक हुए, बाकी तमाम तर तंजीमात ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनमें से सबसे पहली जो तंजीम थी वो थी तहरीक सिरात मुस्तकीम, जिसके बानी डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी हैं। दूसरी तंजीम थी तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत, जिसके बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे। और तीसरी जो तंजीम थी वो थी मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत, जिसके सरबरा पीर अफजल कादरी थे। इन 3 के अलावा बाकी तमाम तर अहले सुन्नत की तंजीमात ने इस मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दिया। इन तमाम तर वाक़यात के बीच बरेलवी मकतबा फ़िक्र का और पाकिस्तान का एक नामी ग्रामी शख्स जो अब तक खामोश था, जिसने मुमताज़ हुसैन कादरी को कातिल करार दिया था और सलमान तासीर के हवाले से कहा था कि सलमान तासीर का जो कत्ल हुआ है वो कानून के ख़िलाफ़ हुआ है और मुमताज़ हुसैन कादरी को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए और मुमताज़ हुसैन कादरी जो है वो एक कातिल है। जी हाँ, ये वो शख्स था जिसने दलाइल के अंबार लगा दिए थे और बड़े बड़े मौलवियों के मुंह चुप करा दिए थे। फैसले करने के लिए ईमानदार और जुर्रतमंद होना पड़ेगा। अगर हम मुदाहनत से और मसलहत कोशिश से काम लेते रहे तो मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। सलमान तासीर की आपने बात की, जिस शख्स ने उसको मारा, वट एवर वाज द बैकग्राउंड, वो शख्स कातिल है, उसको कातिल होने की हैसियत से सजा मिलनी चाहिए थी। कौन सा शख्स था जो डॉक्टर तैयरुल कादरी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, ना सिर्फ तमाम तर सवालात के जवाब दिए बल्कि तैयरुल कादरी को चैलेंज कर दिया। जी हाँ, ये शख्स था डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी, बानी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। उस दौर के अंदर अहले सुन्नत व जमात के बड़े बड़े उलमा, जिनके अंदर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, सैयद इरफान शाह, सरवत एजाज कादरी, शाह वैस नूरानी और तमाम बड़े उलमा और मशाइख डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी को अपना कायद और रहनुमा मानते थे। ना सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बल्कि उनके उस्ताद अब्दुलसत्तार खान सईदी भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी को अपना उस्ताद मानते थे। सुन्नत डॉक्टर साहब सारे हाथ खड़ा करो जरा। रोजाना जी अहले सुन्नत में इत्तेहाद होना चाहिए। भाई इत्तेहाद तो हो गया, डॉक्टर साहब कायद तारीख भी लब्बैक या रसूलुल्लाह है। जेड़ा बंदा काम नहीं ना करना चाहता वही कहता जी हम इत्तेहाद होना चाहिए। डॉक्टर साहब कायद बन गए, सारे सुनिया ने मिल के बनाया इन्होंने एक कायद अहले सुन्नत ने। इस वेले जदों 13 घंटे एक बंदे ने मुमताज कादरी के खिलाफ गल की तो डॉक्टर साहब ने उहदा फिर जवाब दिता, अपना इलम फिर छुपा के नहीं रखा, अगर मगर नहीं की भाई मेरी शख्सियत कहीं मुतासिर ना हो जाए। 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफिका तौर पर आसिया बीबी का केस खारिज कर दिया और आसिया बीबी की रिहाई का हुक्म दे दिया। जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकल आए, एहतजाज हुआ। एहतजाज के दौरान पीर अफजल कादरी को और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीर अफजल कादरी ने सियासत से लातअल्लुकी का ऐलान कर दिया, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अदालतों के जरिए रिहा हुए और दोबारा से अपनी तहरीक का काम जारी रखा। इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, बजाय तो ये तहरीक कौमी असम्बली की कोई नशिस्त ना हासिल कर सकी, लेकिन पीटीआई को जीत दिलाने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हराने में इनका बड़ा किरदार रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पार्टी स्पाइलर कहा गया क्योंकि इस तहरीक ने PMLN के 15 MNAs तोड़ दिए। खुश होंगे, असल ते मेरे वारिस होना है। डाकुओं कोलों मेरी जान छुट्टी, लुटेरियां कोलों मेरी जान छुट्टी, मुहाफिज़े नामूस रिसालत नूं तख्तादार ते लटकाण वालियां को मेरी जान छुट्टी और खत्म नबुव्वत ते डाकुओं कोलों जान छुट्टी। दसो जी कायदे आज़म तुसी की किया, तुसी की क्या उस जज नूं काफिर नूं। मोहम्मद अली जनाब फरमान लगे और जजा और आए बाएं शाय न करो, मैं तैनूं पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत नूं हुजूर नाल प्यार कितना। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। सवाल ये पैदा होता है कि इस तहरीक को बनाने में इलियास कादरी साहब का क्या ताल्लुक है, तो उसका जवाब यह है कि तहरीक लब्बैक बनने की वजह थी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी, और मलक मुमताज़ हुसैन कादरी जो थे मौलाना इलियास कादरी के मुरीद थे। गादी तनवीर, जिसके जिक्र के अलावा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तकरीर मुकम्मल नहीं होती थी, गादी तनवीर भी मौलाना इलियास कादरी के मुरीद हैं। वहाँ BBC ने मेरी चला दी,
لوگ اس چلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. مجھے بی بی سی کا نمائندہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ غازی تنویر کی حمایت کرتے ہیں, اس نے تو ایک مرزائی مارا ہے. تو میں نے کہا جلیا, میں کہا جلا ہویا, انہیں تو ایک ماریا جنہیں 36,000 مارے اسی تو انہوں نے اپنا ہیرو سمجھ دیا, تو جلا ہویا. پہلے بھی اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت موجود تھی جو کہ پاکستان سنی تحریک کے نام سے جانی جاتی تھی, لیکن پاکستان سنی تحریک کو اتنی پذیرائی نہ مل سکی جو تحریک لبیک پاکستان کو ملی. وفادار 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 ہے ہم کو سلیم قادری کا درس یاد ہے, ہاں اس لیے امیر پر ہی اعتماد ہے. ہم کو سلیم قادری کا درس یاد ہے, ہاں اس لیے امیر پر. یاد رہے پاکستان سنی تحریک کے بانی شہید سلیم قادری بھی مولانا الیاس قادری کے مرید ہیں. اگر تحریک لبیک ایک درخت ہے تو اس درخت کی جڑ مولانا الیاس قادری, اس درخت کا تنا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس درخت کی شاخوں میں علامہ خادم حسین رضوی جیسے لوگوں کا نام ہے.